جی حضرت آئیے. اب آئی صحیح. ہاں جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات پر مطلق خطا کا اطلاق تو جائز نہیں ہے. جیسے خطا اس کے دل میں یہی نیت ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں. جی سارے نبی معصوم ہیں. اب یہ ترجمہ جیسے لفظی کیا ہے کہ اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمائی. جی جی تو اس کی نیت میں یہی ہے کہ سارے نبی معصوم ہیں، لیکن اللہ نے جو آیت نازل کی اس کے لفظی میں نے آپ سے ایک بات بتا رہا تھا، میں آپ کو ایک بات پوچھ رہا تھا، وہ پوچھ نہیں آپ سے پوچھتا ہوں. بہت سی جگہ قرآن مجید میں ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں آیا ہے وجہ اللہ، جس کا اگر کوئی لوگ بھی ترجمہ کرے اللہ کا چہرہ، وجہ کا معنی تو چہرہ آتا ہے نا، کرتے ترجمہ کرے اللہ کا چہرہ نہیں کرتے تو ترجمہ یہی ہے، لیکن دل میں یہی رکھتے نیت ہے کہ اللہ کا چہرے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک. ہاں جی حضرت میں یہی اعتراض کر رہا ہوں کہ اگر اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے، اعلیٰ حضرت ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. قوسین میں انہوں نے دست قدرت بھی نہیں لکھا ہے، یہی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، تو وہ ہاتھ تھوڑی مان رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے حضرت آپ کے بات سے کہ میں نے ایک ریکارڈنگ سنی تھی یوٹیوب پہ، تو آپ نے حضور محدث ثقفی سے بھی بات کی تھی اس تعلق سے. وہ میں نے پوچھا تھا تو کنفرم جواب نہیں دے پائے تھے وہ صحیح سے. اچھا صحیح سے جواب نہیں دے پائے تھے، مطلب تھوڑا یہ کہا غیر مناسب ہے. آپ نے یہ کہا تھا ان سے کہ میں مولانا انوار احمد صاحب کا بھائی بول رہا ہوں میں. اب میں نے بتایا تھا ان کو تو انہوں نے انوار احمد صاحب کے بھائی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا اچھا تو یاد آئی آپ وہی ہیں، میں نے سنا تھا آپ کو یہ مسئلہ آپ نے بڑے بڑے علماء سے دریافت کیا تھا. ہاں تو انہوں نے کیا جواب دے نہیں پائے تھے صحیح سے. اچھا تو وہ اس میں یہ کہا غیر مناسب ہے. اب بہت سے لوگ اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس ترجمے کے اوپر کفر کا فتویٰ تھوڑی لگے گا. جی کفر کا فتویٰ اس صورت میں نہ لگا حضرت، اعتقادی صورت میں لگے گا. حضور محدث ثقفی نے اگر یہ بھی کہا ہوگا کہ وہ کافر ہو جائے گا تو اعتقادی صورت میں ہوگا. اگر وہ اس کا اعتقاد بھی رکھ لے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ ہوتا ہے، اللہ ان کا گناہ معاف فرماتا ہے، تو اس اعتقادی صورت میں کفر کا فتویٰ لگے گا اس پر. ہاں ایسا تو کوئی اعتقاد نہیں ہوتا مسلمان کا. جی مسلمان تو نہیں مانتا تھا، لیکن پھر بھی آپ کا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے ترجمے سے بچا جائے، کیونکہ لفظ گناہ جو ہے نا یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہوتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے اللہ سے، تو انبیاء کرام کی طرف اس کی نسبت ہو ہی نہیں سکتی. اب بہت سے سنی عالم بھی ایسا ترجمہ کر دیتے ہیں، کیا کریں. ہاں حضرت سنی عالم ذمہ دار ہو تو حجت ہو سکتا ہے اس کا قول و فعل، لیکن غیر ذمہ دار علماء کرتے ہیں، بہت سے ایسا کرتے بھی ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے جمیل غلط بولا جاتا ہے تو بہت سے علماء اس کا ترجمہ بتا کیا کرتے ہیں خوبصورت، حالانکہ اللہ صورت سے پاک ہے. یہ خوبصورت کا ترجمہ تو کفر ہو جائے گا. تو جو غیر ذمہ دار عالم ہوتے ہیں وہ اس طرح کی ٹھوکریں کھا جاتے ہیں کئی جگہ، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف کسی بھی صورت میں ہو ہی نہیں سکتی. ہاں خطائے اجتہادی کی نسبت ہو سکتی ہے، تو جب گناہ کی نسبت انبیاء علیہ السلام کی طرف ہو ہی نہیں سکتی تو ان کے لیے اس کا ترجمہ کرنا اور یہ بات لانا کہ اللہ معاف فرمائے تیرے اگلے پچھلے گناہ، تو اس میں تو گناہ غلط جا رہا ہو، یہ اس کی نسبت انبیاء کی طرف ہو رہی ہے کیا وہ بھی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے، تو یہ تو بہت بڑی اہانت کی بات ہوگی. لہٰذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے ترجمہ سے بچا جائے. احانت تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ احانت انبیاء سے تو کفر لاگو ہو جاتا ہے. احانت انبیاء اگر کہیں گے تو کفر لاگو ہو جائے گا. یہ کہیں گے نامناسب، یہ ہے نامناسب لفظ ہے کہ ایسے ترجمہ نہ کیا جائے جس سے کہ لوگوں کے دلوں میں کچھ خیالات پیدا ہو اس طرح کے. نامناسب بات ہے انبیاء کرام اب اگر کوئی عالم بھی اس طرح کا ترجمہ کرے گا اور عوام اسے سنے گی تو عوام کے ظاہر کی بات ہے عوام کو تو بیچاری پہ علم نور نہیں ہوتا، اور جو ہے اس کے بعد علم کا نور نہیں ہوتا تو وہ جہالت کے اندروں میں بھٹکے گی. آگے تشریح کر دی ہے انہوں نے کہ جیسے سارے نبی معصوم ہے، یہی ان کے دل میں ہے، لیکن وہ لفظی ترجمہ ایسا کر گئے طاہری پر. اچھا ہاں دیکھو حضرت یہ بات یہ ہے درست. آپ دیکھیے کہ ہم نے کہا دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو کافر ہے، سب کے نزدیک کافر ہے، دیوبند والوں کے، بریلی والوں کے نزدیک سب کے نزدیک. حضرت ایک عبارت ہے کہ اے حبیب میرے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے وہ جو قصور کے آئندہ واقع ہوں گے سب معاف کیے اللہ تعالیٰ نے. انبیاء علیہ السلام کے ہاں خاص طور پر سید الانبیاء کے ہاں اللہ کے ہاں. یہاں پر مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام پر خطا کا لفظ بھی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد خطا اجتہادی ہی ہوتی ہے.
हाँ اور غلط فہمی یا نامناسب بات یا قصور یا گناہ، یہ سب ایسے الفاظ ہیں کہ جو شان نبوت سے بالکل ہی منافی ہیں. ہاں اب جیسے انہوں نے لکھا کہ اے حبیب میرے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوئے، سب معاف کیے. اچھا کائے میں لکھا ہے؟ یہ کتاب میں لکھا ہے. اچھا کون سی کتاب ہے؟ کون مصنف کون ہے؟ تفسیر کی کتاب ہے، اس میں ہے تفسیر، وہ علامہ علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ قاسمی. علامہ علی نقوی رحمۃ اللہ علیہ. اچھا تو اب وہ ان کا ترجمے میں ہے کہ یہ حبیب میرے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوئے، سب معاف کیے. اچھا حبیب میرے جو امور، ہاں جو قصور یہ حبیب تیرے جو قصور نبوت سے قبل واقع ہوئے، جو نبوت سے بعد واقع ہوں گے. ہاں یہ لکھا اس میں. حضرت اس عبارت میں تو بہت بڑا تضاد ہے، میں آپ کو بتاؤں. پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ قبل نبوت اور بعد نبوت، یہ بات ہی غلط ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کو نبوت جب سے مل گئی، اب آپ پیدا ہی ہوئے. اور آپ پیدا کب ہوئے؟ آپ فرماتے ہیں کنتو نبیّا و آدم بین الماء والطین، اور ایک حدیث میں بین الروح والجسد، یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. قبل تو یہاں پہ قبل نبوت یا بعد نبوت کی قید لگانا درست نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہا جائے گا قبل اعلان نبوت اور بعد اعلان نبوت. ہاں یہ نہیں لکھا اس میں، قبل اعلان نبوت نہیں لکھا، نہ بعد اعلان. اس میں ڈائریکٹ لکھا ہے اے حبیب میرے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے، جو قصور کے آئندہ واقع ہوئے، سب معاف. جی قبل از نبوت لکھا ہے. اس میں اگر صاحب تعبیل بھی کرو تو تعبیل ہو سکتی ہے. اس میں تعبیل تو خطا اجتہادی مراد لی جائے گی. یعنی کس کی خطا اجتہادی؟ جی خطا اجتہادی کس کے لیے؟ خطا اجتہادی کا لفظ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہی بولا جاتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی بولا اپنی کتابوں میں. اب دیکھو اپن تو نہیں خیال کر سکتے اس طرح کا، کیونکہ اپن اپنے منہ سے سب کہنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، وہ انہوں نے کس حساب سے کہا ہے. اب جیسے وہ جو دالن فاضا، اس ترجمے پر دیوبند والوں سے جھگڑے چلتے ہیں کہ ان کے عالم بھی ترجمہ یہ کرتے ہیں، دوسرے بھی، کہ جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی. جی یہ نعوذ باللہ، ایسا ترجمہ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر اس کا ہے. ہاں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا جب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی. بے شک وہ تو اس کو محبت میں بھرا ترجمہ ہے. دوسرے نے کیا ہے کہ وجہ ظالم فاضا، جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی. بہت سے لوگوں نے یہ بھی کیا کہ آپ کو گمراہ پایا تو راہ دی. ہاں یہ بھی کیا، اور یہ بھی کیا، راہ بولا پایا تو راہ دی. تو کیا اس پر بھی ترجمے غلط ہیں میرے خیال سے. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلاف جو بھی ترجمہ ہے نا، میں اسے سمجھتا ہوں یہ گمراہی پر مبنی ہو سکتا. کون سا والا؟ جب آپ پہلی بات تو یہ ہے انبیاء علیہ السلام اگر خطا اجتہادی یا انبیاء علیہ السلام سے کوئی خطا ہوتی بھی ہے، خطا اجتہادی، تو اللہ اس سے انہیں برقرار نہیں رکھتا، فوراً اطلاع فرما دیتا، بچا لیتا. ہاں اب یہ ترجمہ ظاہری کیا ہے، جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی. جی جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی، اس پر تو کوئی حکم نہیں انبیاء لگے علیہ گا. السلام یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ بھول و چوک سے پاک ہوتے ہیں. اب وہ اس حساب سے بھول والے معنی میں نہیں ہے. جیسے ایک آدمی بھول جاتا ہے، بھٹکا ہوا ہو جاتا ہے، وہ دوسرا معنی ہے. جیسے کبھی کبھی اپن بھول جاتے ہیں کوئی چیز، بھول جاتے ہیں نا، بعض بات دماغ میں آتی ہے، تو وہ بھول الگ ہے، ایک بھول وہ دوسری الگ ہے، بھٹکے ہوئے معنی میں. تو انہوں نے بھولنا بھٹکنا یہ ایسی مترادف لفظ ہیں، جب انسان بھولتا ہے تو ہی بھٹکتا ہے. ہاں جب آپ کو راہ بولا پایا تو راہ دی، یہ ترجمہ کیا انہوں نے. یہ ترجمہ ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بھی انبیاء، ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھو انبیاء علیہ السلام سے احکام تبلیغ احکام میں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی وجہ آفری میں کبھی بھی بھول و چوک ہو ہی نہیں سکتی. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. ہاں یہ بات تو صحیح بات ہے، یہی عقیدہ. تو انبیاء علیہ السلام کی طرف بھول کو نسبت کرنا یہ نہ تو شرعی اعتبار سے درست ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے درست ہے. اب جیسے ان کا میتون انہم میتون، یہ 23 پارے کی آیت ہے نا، اس کا ترجمہ تو یہ دو طرح سے میں نے دیکھا ہے. ایک تو یہ کہ جب آپ کو انتقال فرمانا وہ مرنے والے ہیں، ان کا میتون انہم میتون، آپ کو انتقال فرمانا وہ مرنے والے ہیں. اب ایک صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے وہ بھی مریں گے.
अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो तौहीन आमेज है ना हजरत। लफ्जी तर्जुमा कर दिया ना नमैतू कि तुम भी मरोगे वो भी लफ्जी तर्जुमा में तौहीन भी बहुत खुल रही है ना हजरत, तुम भी मरोगे वही मरेंगे। ज्यादा देहाती लोग एक दूसरे को कहते हैं अगर बस पता कोई ज्यादा आलात का तर्जुमा बेहतर है। आलात ने तर्जुमा किया आपको इंतकाल फरमाना, वो मरने वाले। जी जी, ये बेहतरीन तर्जुमा है। हाँ, ये इंसान को जब मोहब्बत होती है तो वो अदब के दायरे में चलता है, लेकिन जब वो नखबत होती है, दुख जो अदावत में वो जलता है, तो वो ईमान और कुफ्र में फर्क नहीं आता। अच्छा, एक आयत तफसीर का और बताएं। आयत तफसीर है ना 22 पारे की, नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा खुश अहल बैत। अब इसमें दो तर्जुमे मैंने आप पढ़े, तो आप बताएं कौन सा बेहतर लग रहा है इसमें आपको। हजरत इमाम अहले सुन्नत का तर्जुमा मुदल्लल मुफस्सल, हाँ नहीं वो मैं बता रहा हूँ, जाम है। वो दोनों तर्जुमे रख रहा हूँ, जैसे आप अपने अकल से ही बताएं कि इसमें ये वाला बेहतर लग रहा है। एक तर्जुमा तो है कि बेशक अल्लाह चाहता है ए अहले बैत तुमसे हर नापाकी को दूर कर दे, हर आलूदगी को दूर कर दे, तुम्हें पाको साफ कर दे, खूब पाको साफ कर दे। अब एक तर्जुमा है कि ए अहले बैत अल्लाह तो यही चाहता है तुमसे नापाकी को दूर ही रखे और तुम्हें पाको साफ ही रखे। हाँ, दूसरा वाला तर्जुमा बेहतर है कि अल्लाह बेशक अल्लाह ये चाहता है कि तुमको नापाकी से दूर ही रखे, दूर ही रखे। हाँ यही बेहतर तर्जुमा। हाँ, दूर ही रखे। आप अगर ये तर्जुमा करोगे अल्लाह ये बेशक अल्लाह ये चाहता है कि आपको नापाकी से दूर कर दे, तो कर देगा तो माना ये होगा ना पहले नापाक से फिर बाद में पाक कर दिया। ओहो, बहुत बारीक नुक्ता आपने पेश किया, क्या हाँ, देखो बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी ना। अब ऐसा कोई कहे कि बर्तन साफ कर दे, जब बर्तन साफ कर दे तो भाई बर्तन गंदा होगा जब चलाएगा। और अगर ये कहे कि बर्तन साफ रखे तो बर्तन साफ रखने का माना ये होगा बर्तन। हाँ, ये आपने बहुत बेहतरीन पकड़ की कि यही तर्जुमा बेहतर है, तुमसे नापाकी को दूर ही रखे, रखने का माना मारा। और अगर ये कर दिया कि तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे, तो हाँ वही बात हो गई। वही बात हो गई ना कि पहले आलूदगी थी फिर उसको दूर कर दिया। हाँ, क्या बात है, क्या नुक्ता हजरत आपने बताया, माशाल्लाह। हजरत आप कौन सी जमात में पढ़ रहे हैं? ये तो बड़ा का फायदा है हजरत, हमारा कोई कमाल नहीं है इसमें। नहीं, आपने बहुत बारीक बात बताई कि बर्तन को साफ कर दे। ये तो मुफ्ती आलम मुरादाबाद का मेरे सर पे हाथ है, और नुक्ता बताया कि बर्तन साफ नहीं था तो बर्तन साफ कर दे, मतलब बर्तन साफ नहीं था पहले। हाँ, तो वो तर्जुमा सही नहीं बिल्कुल इस तरह से कि ये अहले बैत अल्लाह तो चाहता है तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे। जी, क्या ख्याल है? इसमें कायम है? नहीं, इसमें ये आयत तफसीर में जो तर्जुमा किया ये सही नहीं, जो आपने बताया ना सही नहीं थी। हाँ, सही नहीं है, इसमें खराबी आ रही है ना, मैंने आपको खराबी बताई। हाँ, कि तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे, मतलब आलूदगी दूर कर दे। हाँ, फेल वाक़ कहाँ होता है? फेल वाक़ होने की जो जगह होती है वहाँ फेल वाक़ होता है ना। हाँ, इसमें वो अहले बैत में नापाकी मान रहा है, आलूदगी मान रहा है जी। और जिसने किया कि तुमसे नापाकी। अब मैं आपसे एक मिसाल समझिए, आप ये कहिए मैं आपसे कहूँ कि मेरा कपड़ा पाक कर दे, तो इसका मतलब ये होगा कि कपड़ा नापाक है सब पाक कर दे। हाँ, क्या मिसालें आपने दी, दो मिसालें। और दूसरी बात, और अगर मैं आपसे ये कहूँ और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि मेरा कपड़ा पाक रखो, तो माना ये होगा कि मेरा कपड़ा पाक है लेकिन उसे और पाक रखो। हाँ, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। ये होना चाहिए, इल्म से कहते हैं ये। माशाल्लाह, आपके ऊपर मुफ्ती आजम आपके समझ में। अरे बिल्कुल, अब तो जरूरत ही नहीं समझने की। आपने दो मिसालें जो दे दी ना, कपड़ा पाक कर दे या कपड़ा पाक रखे, साफ रखे, तो इसका मतलब पहले से पाक है, जब तो कह रहे हैं साफ रखे। कर दे में रखने में फर्क है। बहुत ऊंचे दर्जे की बात। दो लफ्ज़ में आप समझे, करना जो होता है ना, करना वहाँ पाया जाता है जहाँ पहले से हो। हाँ, पहले से। और रखना वहाँ होता है जहाँ पहले से ना हो, बल्कि वो अपनी हालत पर बाकी हो। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अपने माशाल्लाह तर्जुमा बहुत अच्छा बताया। तो कोई ऐसी रिवायत पढ़ी आपने किसी किताब में, ये बहसें चलती हैं कि अंबिया किराम की कब्रों में क्या उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, कहीं आपने ऐसी रिवायत पढ़ी है? अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्र में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं। ये सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अल मंसूर के अंदर फरमाया। हाँ, ये इस पर बड़े इतराज़ात होते हैं। अब इसका क्या जवाब है? एक साहब कह रहे थे कि पेश की जाती है। बात यह है, यहाँ पे देवबंदी एतराज करते हैं, गैर मुक़ल्लिदीन एतराज करते हैं, ये देखो ये तो बहुत घनावनी बात है, बहुत आपकी बात है। अरे भाई, तुम अपनी बीवियों से करते हो तो आप नहीं, हम भी अपनी बीवियों से कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या? नहीं, ये मिसाल मत दिया करो आप, इस तरह से मत दिया करो। ये से क्या है कि ज़हन आदमी का दूसरा हो जाता है। भाई ये है कि किसने क्या लिखा वो जाने, भाई जिसने हालात ने लिखी ना ये किताब में,
जी हाँ, अल-मलफूज में फरमाया है, फरमाया। हाँ, हजरत ने किताब मुफ्ती आजम हिंद ने लिखी है, इसमें मलफूजात आला हज़रत को जमा किया गया। हाँ, थोड़ा इसको बहुत एतराज होता है कि ऐसी बात क्यों लिखी कि जब साहबा ने नहीं देखा था नबी की बीवियों को, तो ये कौन है देखने वाले? आला हज़रत ने कैसे देखा, या आला हज़रत के बाद वालों ने, पहले वालों ने कैसे देखा? ये रिवायत हवाले से बात की है इसका ना, मुफ्ती इश्तियाकुल काजी है ना दिल्ली में जो है, मुफ्ती इश्तियाकुल काजी, मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी, ये जोखनपुर के जी, जोखनपुर के सभी जोखनपुरी के जो भांजे है ना, हाँ, उन्होंने इसी बात को लेकर ये एक बयान दिया था कि ये रिवायत मौजू है, मनगढ़ंत से बनाई गई है, कि अल्लाह रिवायत मौजू है, मनगढ़ंत से बनाई गई। जी हजरत, ये बात तो नहीं है, आला हज़रत से ज्यादा तो ये समझ नहीं आ सकती किसी और को। अब ये इश्तियाकुल काजी ने मैं दलाइल दे सकता हूँ आपको, अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप पे इसका फोटो भी भेज दूंगा मैं। आला हज़रत ने फरमाया ये अल-मलफूज में। हाँ, मगर नाम अच्छा लग रहा है थोड़ा। इश्तियाकुल काजी का बयान सुना ना, कि उन्होंने ये हवाला दिया था कि अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने इस रिवायत को मनगढ़ंत करार दिया कि मौजू है, बनाई गई। अच्छा, तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्यों बयान करेंगे साबित है? और फिर मुफ्ती नहीं, वो ये बात अगर थोड़ा सुने तो सही, ताकि जवाब देने में आसानी हो ना देवबंद वालों का। एकदम आप मुझे अच्छी तरह समझा रहे हैं अभी। जैसे उसमें ये बात आ रही कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक की तमाम बीवियों को देखने वाला कौन सा आलिम इस जमाने में, यानी 100 साल पहले या 200 साल पहले, जब साहबा ने नहीं देखी। हाँ, कोई आलिम नहीं है। तो साहबा ने नहीं देखी नबी की बीवियों को, जितनी बीवियां थी साहबा ने थोड़ी देखा है। जी, आखिरत में तो कोई देख नहीं सकता। नहीं, हाँ, साहबा ने भी नहीं देखा दुनिया में, तो फिर ये कौन से आलिम ने तमाम नबियों की बीवियों को देख लिया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक? हमारी नबी की बीवियां तो एक रिवायत में 7, एक में 9, एक में 11। तो अब ये कैसे माना जाए कि नबी की, अंबिया की बीवियां उनकी कब्रों में उनके साथ शब्बाश, अंबिया कराम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं जैसा अल्लाह ने लिखा है, और वो उनके साथ शब्बाशी करते हैं। तो हमारे नबी की बीवियां तो 7 हैं, एक रिवायत में 7, एक में 9, एक में 11। अब ये बड़ी, इस पर इश्तियाकुल काजी ने यही बयान दिया था कि ये रिवायत मनगढ़ंत है, मौजू है, बनाई गई। वो इश्तियाकुल काजी है ना दिल्ली में, जो अभी है काजी शहर है, जिन्होंने अभी यजीद के बारे में कुछ बयान दिया था, बड़े बदनाम हो रहे हैं। यजीद की हिमायत की है उन्होंने कुछ अभी। अच्छा, यजीद की हिमायत की है? हाँ, कुछ कहा कि यजीद को खबर ही नहीं थी करबला के वाक़े की, ऐसा कुछ हिमायत कर दी थी। अभी उनके ऊपर वो शबाहत हुसैन है ना, जो जनाहिता यही सा जो है इश्तियाकुल कादरी साहब का जो असल चेहरा है वो वाज़ेह हो जाता है। हाँ, वो तो देवबंदियों में तो रही था दिल्ली में, उनका तो सबसे मिलना जुलना है साहब वहाँ पर। यजीद की हिमायत ये तो मैं समझता हूँ ये खारजियत है। अरे वो तो उसकी रिश्तेदारी वहाबी है ना, वो उसकी बहन वहाबी के घर में है इश्तियाकुल कादरी की। अच्छा, वो तो ये बात तो है, होता है ऐसा तो। अरे वो तो उसके ये टांडा है ना आपके मुरादाबाद के बाद टांडा। जी हाँ, टांडा तो टोटल आपको जानते मालूम है देवबंद वालों का है। अच्छा, मैं भी तो आया हूँ टांडा में, मैं नमाज पढ़ी थी। सब टोटल 30-35 मस्जिदें सब उन्हीं की है करीब। अच्छा, तो ये उन्हीं की बिरादरी का तो है, जो टांडा में बिरादरी है ना, वही बिरादरी का तो है मुफ्ती इश्तियाकुल कादरी। अच्छा, तो वो तो अभी उसने यजीद की हिमायत कर दी। जो आप जानते हो सबाहत हुसैन साहब, जो जनहेटा के मौलाना सबाहत हुसैन, ये तो लाखों आइम्मा किराम की मुखालफत हो गई ना, यजीद की हिमायत कर दी। हाँ, उसने तो अभी वो आप नेट में है, आप देख लेना गूगल पे, सबाहत हुसैन साहब का बयान निकाल लेना। सबाहत हुसैन, हाँ, उन्होंने धज्जियां उड़ा दी, कहा कि मेरी इकली को दिल्ली वाले को पहुंचा दो, इश्तियाकुल कादरी को। यजीदी है धज्जियां उड़ा दी है ना, वो धज्जियां यही उड़ा दी कि उसने यजीद की क्यों हिमायत की, ये क्यों कहा कि यजीद को खबर ही नहीं थी करबला के वाक़या। कितना राजी धज्जिया की रद्द किसने किया इसका? ये मौलाना सबाहत हुसैन साहब, सैयद सबाहत हुसैन जनहेटा वाले। हाँ, ये बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा आलिम है। हाँ, उन्होंने तो उड़ाई है, आप निकालना हजरत। और हजरत जैसे ख्वाबों में बहुत से वाकयात ऐसे होते हैं कि हम उन पर हुक्म तो नहीं लगा सकते, इनको परेशान करूँ ऐसे ख्वाबों में ख्वाब के वाकयात ऐसे, जैसे एक साहब ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर तशरीफ लिए जाते हैं। तो किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कहाँ तशरीफ लिए जाते हैं? फरमाया हकीम बरकात अहमद की नमाज जनाजा पढ़ने। इतने में एक साहब दूसरे साहब बोले कि वो नमाज जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ाई। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत में। हाँ, उसमें ये बात आती है कि ये अल्लाह के रसूल की कैसे इमामत कर रहे हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने तो जो इमामत की है तो वो तो अल्लाह के रसूल के हुक्म से की है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक की मिसाल, उनकी शान अलग है, उनसे थोड़ी मुकाबला करा सकते हैं फाजिल बरेलवी का हालात है।
یہ ایسے بہت سے واقعات ہیں. صفحہ 22 میں ہے وہ بھی الملفوظ میں خواب والا واقعہ یہی والا کہ اللہ کہتے ہیں وہ نماز جنازہ میں نے پڑھائی تھی فخریہ انداز میں الحمدللہ. تو اس پر بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ کیا جواب دیں کیا نہ دیں کہ بڑا پریشان کن معاملہ ہے. ادھر تھانوی صاحب کا خواب ویسے بتاتے نا لوگ کہ وہ تھانوی صاحب مرید کوئی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو وہ تو خوف کی بات تھی کیا تھی. پھر بعد میں بیداری میں بھی معاملہ تھا کیا ہوا انہوں نے جو بھی کہا اس زمانے میں کیا کیفیت تھی اس مرید کی. اب دیکھو جذب کا عالم ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. جیسے بہت سے ہمارے ایک شعر ہے آصف پیا صاحب کا کہ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. ہاں یہ صوفیہ کامل کا شعر ہے. ہاں تو اب یہ کیا ہے اس کو شعر کو صحیح نہیں سمجھا جاتا ظاہری اعتبار سے. اس کا ظاہر جو ہے نا اس کا ظاہر کفر پر مبنی ہے, لیکن جو علم تصوف ہے صوفیہ کا نام ہے تو وہ اس سے کچھ اور مراد لیتا ہے. یہ عام آدمی سمجھ نہیں سکتا. دیکھو مراد کچھ بھی لی جائے لیکن ظاہر میں تو آدمی فتویٰ لگاتا ہے نا کہ جیسے ہم دیوبند والوں کی پکڑ کریں گے عبارتوں کی تو وہ بھی تو یہی کہیں گے کہ پھر ہمارے بھی معنی نکالو مطلب نکالو بات. یہ آصف پیا کا شعر ہے. لیکن اب کسی کا بھی شعر ہو بہرحال جو ظاہر لفظ اس میں ہے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہوگا. لفظ پڑا درست نہیں ہے, یعنی اردو کی لغت کے اعتبار سے اور یعنی تہذیب کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے ادب کے اعتبار سے تو اتر آیا ہے کہتے تو بھی ٹھیک تھا. یعنی اس حساب سے لفظ اتر آیا ہوتا تو ٹھیک تھا, لیکن اتر پڑا ہے مدینے مصطفیٰ ہوگا یہ لفظ پڑا درست نہیں ہے اردو ادب کے اعتبار سے. اب اس کو تو ایک مفتی صاحب نے کاشی پور میں ہے نا مفتی قاسم القادری صاحب, مفتی قاسم القادری صاحب شیش گڑھ میں نہیں یہ کاشی پور میں. اچھا ہاں کاشی پور برابر. انہوں نے تو کفریہ قرار دیا کہ کفریہ شعر شعر کو. ہاں شعر کو. اور مفتی ذوالفقار دوسری بات یہ ہے کہ مفتی قاسم القادری نے یہ حضرت امیر مہدی خان میں بکواس بھی کرتے ہیں. کب کی بکواس؟ جی میں نے ویڈیو میں دیکھا تھا حضرت ان کی ویڈیو. اگر میرے ہی دوبارہ ڈھونڈنا تھا تو آپ کو شیئر کر دوں گا. یہ مفتی لوگ کیا کریں گے بتائیے, قوم کا کیا ہوگا یہ بتاؤ آپ. ایسا یہی شعر پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفیہ باصفا صوفیہ کامل ولی کامل کا شعر ہے. اسے سمجھنا ہر ایک عالم کے بس کی بات بھی نہیں ہے. ظاہر مفتیانہ کرام علماء کرام سے سمجھ نہیں سکتا نا. یہ تو تصوف کا شعر ہے. یہ کیا ان سے بڑے ولی کامل کا شعر ہے دوسرا والا کہ حسن کی ابتدا بھی بڑے ولی کامل ہے. نہیں یہ اپنا بڑا پہ زبان چلانے کا ہمیں حق نہیں ہے. نہیں حضرت جیسے ایک اور شعر ہے وہ کیا اس سے بڑے ولی کامل کا ہے. ایک اور میں سنا رہا ہوں آپ کو. حسن کی ابتدا بھی تم عشق کی انتہا بھی تم رہنے دو راز کھل گیا بندے بھی تم خدا بھی تم. ہاں یہ سب تصوف کے شعر ہے. اب اس میں کہے گا تصوف صاحب الگ الگ بات تو ہے کلیئر تو ہو رہا ہے. بندے بھی تم خدا بھی تم تو اس میں کیسے الگ کیا جائے. اب ہر شے کو صحیح تھوڑی کیا جائے گا. اب یہ تو بالکل ہی صاف نظر آ رہا ہے کہ بندے بھی تم خدا بھی تم. اس میں تو کفریہ ہی بات نظر آئی نا, ڈائریکٹ کفریہ شعر ہو رہا ہے. جہاں تک دیکھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قاعدہ یہ ہے کہ جہاں تک بات کے اندر اسلامی اگر ایک بات کے اندر ایک پہلو اسلام کا ہو 99 پہلو کفر کا ہو تب بھی تکفیر نہیں ہوگی اس شعر کی اس بات کی. تو تعبیر تو اب اگر کوئی شعر مل رہا ہے تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر کوئی شعر یا کوئی بھی بات مل رہی ہے آپ کو پہنچ رہی ہے اور اس میں کفر نظر آ رہا ہے اور تعبیر کرنے کے باوجود اس میں کوئی بات ایمان کی نہیں نکل رہی ہے تو اس شعر کی تکفیر کی جا سکتی ہے, اس بات کی تکفیر کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں پہلو ایمان کا بھی نکل رہا ہو کفر کے ساتھ ساتھ تو وہاں پہ تکفیر نہیں کر سکتے, کافر نہیں قرار دے سکتے. تو یہ جو شعر ہے اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر اس طرح سے آپ نہ پڑھے تو ان میں تعبیر ہو سکتی ہے بہت زیادہ. یہ علم تصوف کا شعر ہے صوفیہ کرام کے آثار ہیں. اب دیکھو ان الحق میں کوئی تعویل نہیں ہوئی تھی. ان الحق میں کوئی تعویل نہیں ہے. منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب ان الحق کہا تھا تو علماء نے فتویٰ لگایا تھا, تعویل نہیں کی تھی. جی جناب سری سقطی پر جنات بغدادی جو ان کے بھانجے ہیں انہوں نے بھی لگایا تھا کفر کا فتویٰ. دیکھو یہ دیوبند کے جو عالم ہے نا مولوی اشوئی تھانوی صاحب. کیا دیوبندی عالم کون؟ مولانا اشوئی تھانوی صاحب. ہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا منصور اللہ رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں تو میں اس کی تعویل کرتا. ان الحق کہنے کی کہ تعویل یہ ہوتی کہ وہ حدیث قدسی ہے نا بخاری شریف میں کہ اللہ فرماتا بندہ جب نوافل زیادہ پڑھتا ہے تو
मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, उससे दिखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, उससे बोलता है। तो वो हजरत मंसूर मतलब हदीस का ये है, मतलब हदीस का ये है अनल हक नहीं कहा, उनके मुंह से अनल हक, अल्लाह की आवाज है वो अनल हक, अल्लाह ने कहा मैं हक, यानी कि मतलब यह है अल्लाह की आवाज उनके मुंह से निकली। उसकी जबान से जो निकलता है वो अल्लाह ही की मर्जी से निकलता है, वो अल्लाह ही का होता है। लेकिन फिर भी जाहिर वालों ने फतवा लगाया है, जब तो सूली पे चढ़ाया गया था उनके बारे में, है ना, फतवे का बारे में। तो उनका जब इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, मैंने पढ़ा तस्वीर तो मैं, किसी ने पूछा हजरत क्या मामला हुआ, कहा अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से बख्श दिया। कहा वो दो गिरोहों के साथ क्या हुआ, एक गिरोह आपके मुआफिक था, एक मुखालिफ का, अल्लाह ने दोनों गिरोहों को बख्श दिया। एक गिरोह मेरे मुआफिक था इसलिए कि मोहब्बत की वजह से, एक मुखालिफ था इसलिए कि शरीयत की वजह से। तो अल्लाह ने दोनों गिरोहों को बख्श दिया, जो शरीयत की वजह से मुखालिफ था उसको भी, जो मेरी मोहब्बत। वहाँ पर बात यह थी कि शरीयत का हुक्म जो लगता है वो जाहिर को देख कर लगता है, तो जिन्होंने मुखालफत की तो उन्होंने जाहिर को देखा और जाहिर को देख करके शरीयत का हुक्म लगा दिया। हाँ, हजरत एक और बात पूछना चाहता हूँ कि क्या हवा अल्लाह की नाफरमानी कर सकती है? क्या हवा पानी आग हवा अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं कर सकती। हाँ, तो ऐसे एक किताब में वाक़या मैंने पढ़ा था, मैंने आपसे पूछ लूँ, वाक़या सुना दूँ। वाक़या है कि अल्लाह के रसूल मौजूद हैं, जब मजमा हुआ कुफ्फार का कि इस्लाम का किला कमा कर दें किताब में, तो अल्लाह ताला ने हवा को हुक्म दिया जा इन काफिरों को नेस्त नाबूद कर दे। तो हवा ने अरबी में अल्लाह से कहा अल हलाइलु ला यखरुजन बिल्लैल, कि बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती। तो फिर किताब में लिखा है कि अल्लाह ने उस हवा को बंद कर दिया, उस हवा से पानी नहीं गिरता, शिमाली हवा से। फिर दूसरी हवा को हुक्म दिया, हो गई, उसने हुक्म माना। तो मेरे शिमाली हवा पर अल्लाह का हुक्म यह कहता है, शिमाली हवा को हुक्म दिया था पहले। हाँ, शिमाली हवा को। अच्छा, बाद में कौन सी हवा को हुक्म दिया था? परवाई को हुक्म दिया, हो गई, और उसने हुक्म माना। तो मेरे समझ में नहीं आई कि हवा कहाँ से अल्लाह की नाफरमानी कर देगी और ये कहेगी कि बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती। अच्छा, एक बात बताइए मुझे यहाँ पर। एक बात बताइए, अल्लाह ताला फरमाता है कि या अल्लाह ताला फरमाता है वाक़िमो सला, नमाज कायम करो। नमाज कायम करो तो करो। जो ज्यादातर मुसलमान वो है जो नमाज बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, तो अब क्या ये कहा जाएगा कि मुसलमानों पर अल्लाह का हुक्म नहीं चला? हाँ, ये भाई हुक्म चलना और बात है, अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत करना और बात है, किसी चीज पर हुक्म चलाना और बात है। नहीं, जैसे हवा तो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकती, मैं तो नहीं मानता इस बात को कि हवा अल्लाह की नाफरमानी करे। हवा कर सकती है अल्लाह की ना, इतनी हिम्मत है हवा में? हवा में तो हिम्मत नहीं है अल्लाह की नाफरमानी करे, लेकिन देवबंदी एतराज ये करते हैं ना कि हवा पर अल्लाह का हुक्म नहीं चला, ये मतलब अलग रखने का। नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हवा अल्लाह की नाफरमानी कैसे कर सकती है? और ये बात 1400 साल पुरानी है। आप समझे ना बात को कि अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। ये लिखा है कि अल्लाह ने मदद करना चाहिए अपने हबीब की, यानी अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। तो ये बात तो साहबा से रिवायत होती है ना, ऐसी बात होती है साहबा सुनते, साहबा ने भी नहीं सुनी वो हवा की बात। फिर ये अल्लाह ताला की बात कैसे सुननी इन साहब ने, फिर हवा की बात भी, और ये बांझ होते कैसे देख लिया हवा को कि हवा बांझ हो रही है? ये बात समझते बाहर है कि ये 14 साल पुरानी बात, ये कौन से आलिम है जो 14वीं सदी में देख रहे हैं सब बातें? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से सहाबा तक पहुंची। हुजूर ने फरमाया कि ये जो हवा आई है तुम जानते हो कैसी है, तो इस तरह से हुजूर ने बताया था इस हवा के बारे में। तो सहाबा को हुजूर से खबर लगी। हुजूर तो जानते हैं हर एक चीज को, पत्थरों की भी आवाज सुना करते थे हुजूर तो इस तरीके से सहाबा तक ये रिवायत पहुंची, सहाबा ने ताबीन को दे दी, उनसे हमें नहीं, ऐसी कोई रिवायत नहीं, किताब में कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि सहाबा ने, इसमें नहीं है कहीं, इसमें नहीं है, और किताबों में मिल जाएगी, हदीस की मुताबिक किताबों में नहीं, कहीं भी नहीं। क्योंकि फिर ये हम मानने वाली बात भी नहीं है कि हवा अल्लाह से ऐसा बोल दे कि बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती। क्या रात में औरतें बाहर नहीं निकलती? खूब निकलती हैं, रात में बीवियां भी निकलती हैं। और अल हलाल का तर्जुमा बीवियों से होता भी नहीं है, अज़वाज का तर्जुमा होता भी अल अज़वाजु ला यखरुजन बिल्लैल। देखिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, दूसरी बात है कि ये 14 साल पुरानी बात है, अल्लाह हवा से कह रहा है, ये बात किसने सुनी? ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नहीं, इसमें ऐसा हवाला नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने सुना। इसमें नहीं होगा, मुताबिक किताबों में मिल जाएगा, जिसकी अगर और किताबों में ये अल्लामा साहब ने इसका जवाब दिया था। साहब तो देखो, वो तो उनके तो अभी मामला है कि 50,000 रुपये तकरीर कर लेते हैं, 60,000 40,000। तो ऐसे आदमी बात सभी जोखनपुरी साहब पैसा बहुत मांगते हैं तकरीर का, सुन्नियत को बदनाम कर दिया है। सभी जोखनपुरी साहब, पाई सभी जोखनपुरी साहब पैसा बहुत मांगते हैं ना, पाई सभी जोखनपुरी साहब। हाँ, है क्या नहीं साहब?
प्रोग्राम में मानते हैं, पैसा तो लेते हैं। कितना लेते हैं आपके यहाँ? जसपुर का 20,000 ले मेरे ख्याल में तो 12,000 लेते हैं जसपुर का। जसपुर तो आए नहीं, अभी एक बार आए थे तो वो प्रोग्राम में नहीं आए थे, मदरसे में आए थे। हाँ तो पैसा बहुत लेते हैं वो, तो इतना पैसा तो जायज नहीं। हाँ। तो अब जैसे कुल्ला या नारो कूनी बरदम सलाम अला इब्राहिम, अल्लाह फरमाता है ए आग तू इब्राहिम पर सलामती से ठंडी हो जा। ये तो कुरान की आयत है ना, कुल्ला या नारो कूनी बरदम सलाम अला इब्राहिम। तो आग ने तो नहीं कहा मैं नहीं ठंडी होंगी, मैं ऐसा तो है नहीं साहब। देखो साहब ये हवा पानी अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकते, कहीं ऐसा ना हो कयामत में ये हवा जो है गरीबान ने पकड़ ले कि साहब इसने मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगाया कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी की। मैं जवाब दे रहा हूँ हजरत आपको। जवाब दें। जी जवाब यह है, आप ये बात सुनो। पहले बात तो यह है कि अल्लाह ताला ने हवा को हुक्म फरमाया तुम्हारी हवा को कि जाओ ना काफिरों को जाकर हलाक कर दो। हाँ अब इसी यहाँ यह बात यहाँ पर रोक करके जरा सिलसिला कलाम को दूसरी तरफ फेरिए। इब्लीस जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनके अंदर रूह फूकी तो सारे जो जानदार मखलूकात थी मतलब फरिश्ते मलाइका थे, और मलाइका में जो मुअल्लिमुल मलकूत था यानी कि इब्लीस, सबको हुक्म हुआ उस जुदूल आदम को सजदा करो। हाँ तो फिर सबने सजदा किया था, तो फिर इब्लीस ने नहीं किया। इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। तो इब्लीस से अल्लाह ने पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? जिस तरह अल्लाह ने शिमाली हवा से पूछा कि तू क्यों नहीं जाती, इसी तरह इब्लीस से पूछा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया। तो उसने दलील यह दी कि मैं आपसे पैदा किया गया हूँ, खलक़तनी मिन नारियो व खलक़तहु मिन तीन। मैं आपसे पैदा किया गया हूँ, ये मिट्टी से पैदा किया गया है, मिट्टी नीचे को आती है, आग ऊपर को जाती है। तो इसने भी दलील दी, तो ये भी मरदूद बारगा हुआ, इसे भी नुकसान पहुंचा। अब शुमाली हवा को ले लीजिए, उससे अल्लाह ने पूछा कि तू क्यों नहीं जाती, तो उसने भी कहा कि रात को भी मैं घर से नहीं निकलती, बाहर नहीं निकलती, तो ये उसकी अपनी दलील थी। तो इसी वजह से अल्लाह ने उसे ये बातें किसने सुनी है ये तो बताओ, किस हदीस की किताब में जो आप दलील दे रहे हो? वो तो शैतान के बारे में तो है, कुरान में ये तो। लेकिन जो आप कह रहे हो कि हवा से अल्लाह ने से पूछा कि क्यों नहीं जाती, और ये ऐसा कौन ये बातें अल्लाह की सुन रहा है हवा से हो रही हैं? ये देखो ये हवा वाला वाक़या जो है नहीं किताबी वाक़या सुना चाहिए, इसने हवाला हो कि फलाने आलिम ने जवाब लिखा है। अब ऐसे अपन मन गलत किसी को जवाब थोड़ी दे सकते हैं हवाई फायरिंग करके अपने मन से। दलाइल के साथ दे सकते हैं। दलाइल भी तो वो ना कि भाई तुम कहाँ से हवा की बातें सुन रहे हो, अल्लाह की बातें भी सुन रहे हो और बांझ होता हुआ देख रहे हो। बांझ होता हुआ कैसे नहीं, बांझ कैसे होती है और खूब पानी बरसता है दुनिया भर में, चारों तरफ से पानी गिरता है, आज भी बांझ नहीं है हवा, कहीं भी बांझ नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। आप इस बात से दलील मांग रहे हैं कि अल्लाह ने हवा से बात की, हवा ने अल्लाह से बात की, बात सुनी किसने सुना? देखो साहब किताब में वाक़या होते हैं, सब हर वाक़या मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में सब वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन इसमें कोई हदीस की किताब का वाक़या नहीं, किसी सहाबी का वाक़या नहीं। अब इसकी तहक़ीक़ करने की जरूरत है मुझे। तहक़ीक़ करो आप, जरूरी है, क्योंकि ऐसे जवाब मत दो, कभी देवबंद वाला पकड़ लेगा गिरगटा तो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अपन देवबंद मैंने जवाब इस बात का दिया था कि हवा से अल्लाह की नाफरमानी कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने इस बात से अभी शैतान ने एक बार नाफरमानी कर दी थी, शैतान ने एक बार नाफरमानी कर दी थी, क़यामत तक के लिए रांझी दरगाह हो गया, अब जहन्नम में जाएगा। एक बार नाफरमानी तो की थी, अब कहाँ से इतनी हिम्मत हो जाएगी कि अल्लाह से कह दे बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती? कोई बात, ये कोई जवाब है हवा का? है आप भी सोचो, बीवियां रात को बाहर नहीं, ये कोई जवाब होता है क्या? अच्छा देखो आला हजरत के ऊपर हम ईमान नहीं लाए ना, हम थानवी साहब पर ईमान लाए, हम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए। हमने आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बाअस बअदल मौत पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा आमनतु बिद्देवबंदे बल बरबरीयत आला हजरत ये नानत ये गंगोही, ये थोड़ी पढ़ा हमने यार। है बात में आला हजरत तो हम पाबंद हैं, क्योंकि मसलक आला हजरत अपना मसलक अहले सुन्नत कोई मसलक नहीं है, पांचों मसलक है, मनगढ़ंत मसलक है, सिर्फ 4 मसलक है, शाफी मालिकी हम्बली हनफी। ये तो मसलक है मालिकी हम्बली हजरत क्या नहीं, ये 5 मसलक के नारे लगाने से तो और इख्तिलाफ पैदा हो रहा है, सुन्नियत खत्म हो रही है, बर्बाद हो रही है कि क्या है 5 मसलक नए मसलक बना रहा है। संजय जी से बात कीजिए हजरत, मुफ्ती आजम मुराद के आप भी क्या करते हैं, मैं भी क्या करता हूँ, नहीं 5 मसलक का नारा थोड़ी लगाऊंगा कि अच्छा करते तो हम 5 मसलक के नारे लगाए, मसलक आला हजरत का है, मसलक आला नहीं मानेंगे, बात सुनिए मेरी बात नहीं मानेंगे हम 5, हम सिर्फ 4 मसलक मानते हैं, शाफी मालिकी हम्बली हम थोड़ी के बता रहा हूँ हजरत, आप मेरी बात भी सुनेंगे? अरे देखो तो सही, आप बात तो सुने,
اب اس کتاب میں لکھا ہے، کتاب میں صفحہ 22 میں دیکھیں آپ کہ صفحہ 22 میں دوسرا ہے صفحہ، میں بعد میں بتا دوں گا، وہ ابھی یاد نہیں آ رہا، اس میں لکھا ہے اولیاء کرام کی طاقت بتائی۔ ایک صاحب کی دعوت کی، 10 جگہ قبول کر لی انہوں نے۔ کسی نے کہا آپ نے 10 جگہ کیسے قبول کی؟ تو انہوں نے کہا کرشن کنہیا کافر تھا، وہ ایک وقت میں سینکڑوں جگہ نظر آتا تھا۔ تو اب یہ بات سمجھ سے باہر ہوتی ہے، کیا کرشن کنہیا سینکڑوں جگہ نظر آ سکتا ہے کیا دیوبند والا لکھے، کوئی بھی لکھے، ہم تو نہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سننی ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو امام المحققین ہے، راس المحدثین، علامہ طاہر القادری صاحب تو دنیا کے بڑے عالموں میں ہیں۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب سننی ہے یا نہیں؟ وہ دیکھو سیدہ فاطمہ زہرا اسلام کی شان میں جب سے اس نے گستاخی کی نا، میری نظر سے اتر گیا۔ اس نے کہا تھا، ہاں یہ کہا تھا کہ باغ فدق کے مسئلے میں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام سے خطا واقع ہوئی، وہ خطا پر تھی، خطا واقع ہوئی ہے، اس خطا سے خطا اتحاد مرادی سن لو، پھر میں سنوں گا۔ اس مردود نے وہ لفظ بعد میں استعمال کیا تھا کہ خطا اجتہادی، پہلے تو ڈائریکٹ خطا کہا تھا اس کم وقت میں نے اس کے خلاف آڈیو ڈالی۔ میری بات سنو تو صحیح، اس نے کہا تھا کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا السلام سے خطا ہوئی جب لعنت کی بارش کی اہل سنت نے، تو مردود پلٹا کے خطا اجتہادی ہوئی، بعد میں مطلب میری بات سنو تو صحیح، پھر خطا اجتہادی کے بعد بات یہ آئی، آڈیو ڈلی ہے اس کے بارے میں، سنو صحیح کہ تو کبھی اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ سکتا ہے، اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے خطا اجتہادی ہوئی، اعلیٰ حضرت سے بھی تو خطا اجتہادی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ خطا اجتہادی مجتہد تو ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت مجتہد نہیں ہے، مقلد محض ہے۔ میری بات سنو، ارے تو ہوئی تو ہے نا، اعلیٰ حضرت سے بھی تو ہوئی ہے خطا اجتہادی۔ ارے ہمارا بولا جا رہا ہے میری، ارے وہ سب میں نے، تو نے فتویٰ لگا دیا اعلیٰ حضرت کے بارے پر، میں نے سب پوچھ لیا تفصیل میں، تو نے کہا کہ تو بہت بڑا کم بخت ہے، گناہ گار ہے۔ 116 میں پڑھ لے، 124 میں پڑھ لے، بجائے دالم فائدہ، جب آپ کو راہ بولا پایا تو راضی، تو نے کہ ایسا ترجمہ کرنے والا تو خیانت کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، اور تو نے سب کچھ بول دیا عالت کے بارے میں، عالت کے بارے کو تو نے اسلام کے خارج قرار دے دیا۔ اس حساب سے پڑھ لے اپنی سب تفصیل ہم سے جلد اول صفحہ 114 صفحہ 116 حدیث میرے جو امور کے تجھ سے قبل نبوت واقع ہوئی، جو قصور آئندہ واقع ہوئی، صفحہ 114 تفصیل ہم نے سب پڑھ۔ اب تو نے اس پر بھی فتویٰ لگا دیا، صفحہ 116 پڑھ۔